अच्छा तमने अहींयानो टाइमिंग कही दो मंदिरनो। सवारे मंदिर 7 वागे खुली जशे, 11:30 मंदिर बंद थई जशे। पछी भोजन बधुं कम्प्लीट करावीने 1 वागे मंदिर खुलशे। 1 वागे मंदिर खुलशे, 4 वाग्या लगी बस लागी गई है सोमनाथ एटले जूनागढ़ डिविजननी अने मांगरोळ डेपोने आपेली अंबाजी। अहींया पण जो हर महादेव मारा भाईओ ने फरी एक बार तमारुं नवा विडियो में स्वागत है। मारू नाम है सागर और तमे जोई रह्या छो आपणी चेनल सागर मुसाफर। तो फरी एक बार मारा भाईओनी फरमाईश पर आई गयो छुं। अंबे माना धाम में भादरवी पूनमनो मेळो हतो तो आपणे नता पहोंची शक्या, तो मैं तो चालो आज आई गया अंबाजीना धाम में। काले अमदावाद मासवाड़ानी जर्नी करीने सीधा आपणे हिम्मतनगरथी आई गया अंबाजी, नाइट होल्ड कर्यो। तो आजनी आपणी जर्नी रहेशे अंबाजीथी मांगरोळनी। अंबाजीथी उपड़वानो टाइम है 4:45 वागे अने मांगरोळ पहोंचवानो टाइम है सवारे 6 वागे अने 20 मिनिट है। टोटल आपणी कलाक कही तो 13 થી 14 कलाकनी आजनी आपणी जर्नी रहेवानी छे। ने टोटल किलोमीटर कही तो आपड़ा 500 થી 550 किलोमीटर रहेवाना छे। तो अत्यारे हूँ अहींया आव्यो आज जो कि आज रविवार है अने अत्यारनो तमने रविवारनो माहोल देखाड़ दो। हजी जे हमणां मेळो आपणे 4-5 दिवसनो मेळो पह्यो एना पछी पण जो આજે પણ હજી એટલી ગર્દી જો હજી હું સવાર રાત્રે વહેલો આવ્યો ને તો હજી તો અહીંયાથી કાંઈ એટલું બધું ટૂંકમાં કહેવાય ને કે હજી બધું મંડપ ને બધું ઉપાડવાનું બધું બાકી હતું। તો એ પછી હજી પણ જો તમે સામે બધી બોલેરો ભરાય છે, હજી પણ એટલું કામકાજ ચાલુ છે। અને આજે પાછો રવિવાર છે અને રવિવારની પણ તમે જોઈ શકતા છો ભીડ જો અહીંયા તમે હજી પણ આપણાને એટલી ભીડ જોવા મળે છે। ચાલો આજની જર્નીમાં તો મજા આવી જવાની। સ્લીપર પ્લસ सीटिंगनी रहेवानी छे। आपणे टिकिट बुक नहीं करावी पण जोईए हवे जग्या मळे छे के नथी मळता, कारण के सामे अहींया इन्क्वायरी एटले के सॉरी बुकिंग माटेनुं छे। तो बुकिंगमां हमणां मैं पूछ्युं हतुं के अत्यारे गाड़ी फूल देखाड़े छे, एटले तमारे अत्यारे तो जो कि अंबाजीथी गमे ए रूटमां तमारे जवुं तो स्पेशियल तमारे एडवांस बुकिंग करावीने ज रहेशे। एम सामे तमारुं इन्क्वायरी एटले के पूछपरछ सामे मळी जशे। अने जो अत्यारनो माहोल जो આપણે તો હજી અહીંયા 4:45 વાગે ઉપડવાનો ટાઈમ છે પણ અત્યારે તો હજી 4:15 આસપાસ થયા છે। ભીડ જુઓ તમે। ચાલો મંદિર બાજુ અહીંયાથી તમે જમણી બાજુ જાશો એટલે મંદિર બાજુ જવાશે। ચાલો એ બાજુ પણ આપણે ચક્કર મારતા આવી। આ છે આપણું બસ સ્ટેશન અંબાજીનું અને બહાર નીકળશો ને એટલે અહીંયાથી વોકિંગ ડિસ્ટન્સમાં તમે આરામથી મંદિરે જઈ શકશો। અને અત્યારે પણ જો ભીડ જુઓ તમે, અત્યારે આપણને ઘણી બધી ભીડ જોવા મળશે। આજની ડેટ ઓફ જર્ની છે 22/9/2024 અને ભીડ જો અહીંયાથી તમને અહીંયા પણ અત્યારે જો બધાય શાક બકાલું ને બધું અહીંયા બેસે છે અને સામે રમકડા ને બંગડી ટૂંકમાં જો બધું તમને અહીંયા કટલેરી સામે બધી તમને મળી જશે। ભીડ જુઓ તમે અને આ બાજુ તમને મેન આપણો હાઈવે મળી જશે। અહીંયા પણ જો અત્યારે ગાડી પાર્ક કરી ગયું તો લોક મારી દીધા છે ટ્રાફિકવાળાએ। અહીંયા પણ જો ભીડ। अच्छा तमने अहींयानो टाइमिंग कही दो मंदिरनो। सवारे मंदिर 7 वागे खुली जशे, 11:30 मंदिर बंद थई जशे। पछी भोजन बधुं कम्प्लीट करावीने 1 वागे मंदिर खुलशे। 1 वागे मंदिर खुलशे, 4 वाग्या लगी अने 4 वागे पाछुं मंदिर बंद थई जशे। 7 वागे खुलशे, 7 वागे खुलशे एटले सीधुं पाछुं 9 वाग्या लगी रहेशे, पण 9 वागे मंदिर बंद थई जशे। आ ज रीतनो टाइम रहेशे। અને જો અત્યારે આ શું છે મને કોમેન્ટમાં કહેજો જરૂર। મેં પૂછ્યું તો મને એમ કીધું કાકડી છે અને અત્યારે કારેલાની સિઝન બહુ છે એટલે અહીંયા કારેલા અત્યારે જોવા મળશે પ્લસ કાકડી જોવા મળશે। અને કારેલા કેવા હાવ નાના નાના કારેલા જો બધું તમને કટલેરી બધું મળી જશે, બેગ મળી જશે। હા પણ પ્લસ તમે અહીંયાથી પ્રસાદી પણ તમને બધી મળી જશે। अच्छा अहींयाथी तमारे गब्बर जवुं होय तो अहींयाथी तमारे ज्यां आपणे मोबाइल ने बूट चप्पल ज्यां जमा करो छो त्यांथी तमने एनी बाजुमां ज बारी छे गब्बरमां जवा माटेनी, तो त्यांथी गब्बरनी तमे टिकिट लई शको छो। रोपवेनी गब्बरना रोपवेनी 135 रुपया टिकिट छे आवा जवानी। જેમ આપણે ગયા હતા સુંધા માતા જેમ હતો ને એ જ એટલી જ પ્રાઇસ છે। સુંધા માતામાં એટલી જ પ્રાઇસ હતી અને અહીંયા પણ તમે જો અહીંયા પણ એ જ પ્રાઇસ છે। સામે તમે હોટલું બધું મળી જશે, હોટલું જમવા માટેનું રહેવા માટેનું બધી સુવિધા તમને અહીંયા મળી જશે। મેન તો એ છે કે અહીંયા અંબાજીમાં આવો એટલે અંબાજીમાં તો સ્પેશિયલ હોટલું જ એટલી બધી તમને જોવા મળી જશે। બીજી ગાડી લોક થઈ ગઈ એટલે અહીંયા ગાડી પાર્ક કરવા તાને ધ્યાન રાખવું। આ ભાઈની 2 ગાડી લોક થઈ ગઈ અત્યારે। હવે અહીંયા અન્ન ક્ષેત્ર છે, અહીંયા તમે આવશો ને વોકિંગ ડિસ્ટન્સમાં અન્ન ક્ષેત્ર છે।
આજે રવિવાર છે એના હિસાબે આપણને અહીંયા ઘણી બધી ભીડ જોવા મળે. શનિ રવિ ઓમ તમારે ભીડમાં ન હોવું હોય તો તમે આડા દિવસે પણ અહીંયા આવી શકો તો તમને ભીડ ઓછી જોવા મળશે. એટલે માનો સોમથી શુક્રમાં તમારે આવી જાવ, શનિ રવિ તમને બહુ ભીડ જોવા મળે. હા, અને રવિવાર તો ખાસ કરીને રવિવારે તમને જાજી ભીડ જોવા મળી જશે. વોકિંગ ડિસ્ટન્સમાં તમારે મંદિરે જઈ શકશો. આવ્યા અહીંયા અને અહીંયા તમે જાશો એટલે આખી બજાર છે. તમે અંબાજીમાં દર્શન કરીને પછી તમે આખી બજાર ફરી શકો. કપડાં લત્તાથી લઈને બધું તમને અહીંયા મળી જશે. હોટલો પણ બધી અહીંયા મળી જશે. હવે અહીંયાથી જો તમે અંદર ગેટમાં જાશો એ પહેલાં તમને અહીંયાથી પ્રસાદીને બધું મળી જશે. ચાલો અહીંયાથી તમે જમણી બાજુ હશો એટલે આગળ તમારે મોબાઈલને બધું જમા કરાવવાનું રહેશે, પગરખા જમા કરાવવાનું રહેશે. અને અહીંયાથી આપણે ઉડાન ખટોલા ટિકિટ અવેલેબલ હિયર, એટલે અહીંયાથી તમને રોપવેની ટિકિટ મળી જશે. અને સામે તમે જો સામે અહીંયા તમે મોબાઈલ જમા કરાવવાનું રહેશે. અને અહીંયા તમારે પગરખા જમા કરવાના વિના મૂલ્ય છે. બેમાં કાંઈ તમારે પૈસા નથી દેવાનું. જે તમારે અનુકૂળતા એ દાનપેટીમાં નાખવું એ નાખી શકો છો. અહીંયાથી પછી તમારે અહીંયાથી જઈ શકશો અંદર દર્શનાર્થે. પછી હવે અહીંયાથી પાછા આપણે જાસી બસ સ્ટેન્ડ બાજુ. મેં તમને કીધું વોકિંગ ડિસ્ટન્સમાં 200 મીટરના અંતરે તમે આરામથી દર્શન કરી શકો છો. અને ભાઈ ગરમી, પાણી ભેગું રાખવાનું, પાણી પીતું રહેવાનું. ખરેખર આજે બહુ ગરમી છે અહીંયા. કાલે હું એ બાજુ ગયો તો, કાલે બાંસવાડા બાજુ ગયો તો કાલે એટલી ગરમી હતી. અમદાવાદ ગયો તો અમદાવાદે એટલી ગરમી યાર. હવે પાછી બધી ગરમી ચાલુ થઈ ગઈ એટલે પાણીની બોટલ ભેગી રાખવી. ખરેખર અંબે માતાની આપણી ઉપર દયા છે. કેટલી બધી જર્ની અહીંયાથી અંબે માતાના ધામમાંથી આપણે કરી છે. અંબાજી માંડવી કરી છે, અંબાજી કરમસદ કરી છે, જામનગર અંબાજી કરી છે, અંબાજી સુરત કરી છે. ભાઈ અંબાજીની ખરેખર દયા છે. બાકી ઓમ હું ઘરે હોત તો આ રીતે આટલી વાર અહીંયા અંબે માના ધામમાં ન આવી શકત. તો ખરેખર આનંદ થાય છે. અહીંયાથી અંબાજી ઉમરગામ એક પણ કઈ રીતે. તો આ બધા વિડીયો આપણા લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દઈ દઉં છું. ન જોયે તો જરૂર એકવાર ચેકઆઉટ કરી લેજો. હજી તો આપણી આગળ હજી 10 થી 15 મિનિટ છે. તો બધું ચાલો આપણે બજાર ફરી લઈએ. કારણ કે ઓમ કાલે હું રાત્રે આવી ગયો હતો તો પછી બપોરે જ હું પાછો દર્શનાર્થે વયો ગયો હતો. તો સરસ મજાના દર્શન થઈ ગયા, પ્રસાદી લઈ લીધી. હા, અચ્છા, તમારે પ્રસાદી લેવી હોય તો અહીંયા તમે અંદરથી જ તમને પ્રસાદી મળી જશે. એટલે બહારથી કંઈ લઈ જવાની તમારે જરૂર નહીં પડે. અત્યારે ભીડ જો ખરેખર મેળવી. આજે રવિવારના હિસાબે આપણને ઘણી બધી અહીંયા ભીડ જોવા મળે છે. ચાલો હવે જાસી હવે આપણે બસ સ્ટેન્ડ બાજુ. બસ લાગી ગઈ છે. સોમનાથ એટલે જુનાગઢ ડિવિઝનની અને માંગરોળ ડેપોને આપેલી અંબાજી માંગરોળ વાયા રહેશે. ખેડબ્રહ્મા, ઈડર, અમદાવાદ, રાજકોટ, જુનાગઢ, કેશોદ અને લાસ્ટમાં આવશે આપણું માંગરોળ. ચાલો, હજી ઘણા બધા પેસેન્જર બોર્ડ કરે છે તો આપણે હમણાં બધા પેસેન્જર બોર્ડ કરી લઈએ એટલે પછી તમને ઇન્ટિરિયર દેખાડી લઈએ. જો અત્યારે બધી ગાડીઓ લાગે જ છે. હિંમતનગર અંબાજી, હિંમતનગરવાળી લોકલ ગાડી પણ લાગી ગઈ છે. અત્યારનો માહોલ જો ભાઈ, આજે રવિવાર છે એના હિસાબે આપણને ઘણી બધી ભીડ જોવા મળે છે. અત્યારે એક છે મુન્દ્રા અંબાજીવાળી છે અને એક બુલબુલ એક્સપ્રેસ છે. ચાલો એની પણ આપણે જર્ની આવી જાય છે. અત્યારે પાછળ એક આવી ગઈ છે કરમસદ અંબાજીવાળી. હમણાં સાંજે 5 વાગે ઉપડશે અંબાજી કરમસદ માટે. ચાલો એનો પણ આપણે વિડીયો બનાવ્યો. ન જોયો તો જરૂર એકવાર ચેકઆઉટ કરી લેજો. અને ભીડ જો ભાઈ એકદમ આજે બસ પેક ચાલે છે. ફટાફટ બસમાં કરશી બોર્ડ અને આજની જર્ની આપણા બાપુ રહેશે અને અશોક લેલનની ગાડી રહેવાની છે. સામે તમને GPS મળી જશે, એક હાર મળી જશે, સિમ્પલ ને સાદી. હવે જો પંખા બધા ફરજિયાત થઈ ગયા છે. પ્લસ તમને 5 સ્ટોપની બોટલ મળી જશે અને જેક મળી જશે. એ લોકોનો અહીંયા પેટી આપી છે કે લોકોનો સામાન રાખી શકે, નાઇટ હોલ્ડ કરતા હોય તો એટલે માટે. અને તમને એક ઇમરજન્સી મેડિકલ મળી જશે. ચાલો 2x1નું કોમ્બિનેશન રહેશે. ટોટલ સીટ કહી તો નીચે 30 સીટ રહેશે, ઉપર 15 સોફા રહેશે. આજે ભાઈ એકદમ આ ગાડી પેક ચાલે છે. આમાં તમને 3 ઇમરજન્સી એક્ઝિટ મળી જશે, એક 5 સ્ટોપની બોટલ પાછળ મળી જશે, એક ઇમરજન્સી એક્ઝિટ પાછળને અને 2 ઉપર મળી જશે. ટોટલ 3 ઇમરજન્સી એક્ઝિટ મળી જશે. બસ બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે સાફ સફાઈ રાખે. ચાલો આજે આપણા કંડક્ટર સાહેબ અમારી યારે અંબે માત કી જય. એક્ઝેક્ટ આપણે 4 વાગે અને 45 મિનિટે અંબાજીના બસ સ્ટેશનથી નીકળી ગયા છે. અહીંયા જો તમને અહીંયા જોશો એટલે બધી તમને જીપ જોવા મળશે જે જૂની બધી આવતી. એમાં અત્યારે અહીંયા ઈ જ ફેરા ચાલે છે. અને રાજસ્થાનમાં ટૂંકમાં રાજસ્થાનવાળી ફિલિંગ આવે છે આપણાને. રાજસ્થાનમાં જોયું છે જીપમાં બધાય ઉપર બેસીને પહેલાં ઉપરની સીટું ભરાય પછી નીચેની સીટું ભરાય. અહીંયા કોટેશ્વર મંદિર છે. ચાલો હવે અહીંયાથી આપણું ઈડર રહેશે 71 અને ખેડબ્રહ્મા રહેશે
47 કિલોમીટર. અત્યારે આપણે આવી ગયા છીએ કોટેશ્વર ગામ છે, અહીંયાથી માત્ર 5 કિલોમીટરના અંતરે છે. એટલે નાનભાઈ પૂછે કોટેશ્વર મહાદેવનું મંદિર પણ છે. અને અહીંયાના કહેવાય છે કે આરસના મંદિર ખૂબ પ્રખ્યાત છે. જો તમે કોટેશ્વરમાં આવશો એટલે અહીંયા આરસના મંદિર તમને ઠેર ઠેર જોવા મળશે. અંબાજીમાં પણ મળી જશે, પણ મેન અહીંયા જે મંદિર બને છે આરસના, અહીંયા કોટેશ્વરમાં બને છે. તો અંબાજી આવતા હોય દર્શનાર્થે જરૂર અહીંયા ટૂંકમાં મુલાકાતે લેજો, કારણ કે ઈડરવાળા રૂટે જ આવે છે. ઈડર ખેર બ્રહ્માવાળા આપણે રૂટે જ હશે. તો અંબાજીથી કહીને તો માત્ર 5 કિલોમીટરના અંતરે આવે છે. આપણે કંડક્ટર સાહેબની સીટે આવી ગયા છીએ, કારણ કે મેં તમને કીધું બુકિંગ ફૂલ છે. આમાં તમારે આવવું હોય તો એડવાન્સ બુકિંગ કરાવીને આવજો. હવે ઠેઠ નવરાત્રિ લગી બધી આમાં ફૂલ જ હાલશે. હમણાં આવતા મહિનેથી હમણાં નવરાત્રિ ચાલુ થઈ જશે. અને આપણે જાય છીએ, મેં તમને કીધું ઈડર ખેડ બ્રહ્માવાળા રૂટે જાય છે. એક રૂટ થાય છે આપણે ત્રિશુલિયા ઘાટ થાય દાતાવાળા રૂટ, એ બાજુથી પણ ચાલે. એ બધી માંડવીવાળી રૂટ હોય એ બધું એ બાજુથી જાય. પણ અહીંયા પણ એવું આપણને ઘાટ સેક્શન જોવા મળશે. અહીંયા પણ યાર જબરદસ્ત જોવા મળે. હા, અહીંયા એક છે એક ત્રિશુલ ઘાટવાળો જોવા મળશે, પછી તરત દાતા આવી જાય. પણ અહીંયા જાજો નથી, 5-7 કિલોમીટરનો જોવા મળશે. પણ અહીંયા તમને ઘણાય જો ઘાટ સેક્શન જોવા મળશે. આ કેમ આખું પહાડ કાપીને રોડ બનાવ્યા છે. અહીંયા પણ જો અહીંયા પણ કંટોળાનું બહુ જાજુ ઉત્પાદન છે. અને અત્યારે કાકડી પણ અત્યારે લાઈન લાગી ગઈ છે. તમને અહીંયા ઠેઠ લગી લાઈન જોવા મળી જશે. અને ચાલો આપણી ટિકિટ આવી ગઈ છે અંબાજીથી માંગરોળની. ટોટલ કિલોમીટર કહી તો 613 કિલોમીટર રહેશે. અને ટિકિટ પ્રાઇસ કહી તો 385 રૂપિયા. સિટિંગના 385, એમાં પ્લસ 80 રૂપિયા એડ કરી નાખજો એટલે તમારે સ્લીપરના મળી જશે. જબરદસ્ત ઘાટ સેક્શન જોવા મળશે. હવે આખો ઢાળવાળો ઘાટ આવી ગયો છે. બધા અહીંયા સ્પેશિયલ ગાડી ઊભી રાખીને બધા ફોટા પાડે છે. અચ્છા, તમે આ ઘાટ ગમ્યો કે ત્રિશુલિયો ઘાટ ગમ્યો મને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવો. ખરેખર મસ્ત સરસ મજાનો ઘાટ જોવા મળે છે. અને હમણાં પણ વરસાદ પડ્યો એટલે જો જ્યાં તમારી નજર જશે તમને હરિયાળી જોવા મળશે, ગ્રીનરી જોવા મળશે. એકવાર તો ભાઈ આ રૂટે જરૂર મુલાકાત લેજો. અથવા તો જો ઘણે અત્યારે દર્શનાર્થે આવે તો એકવાર દર્શનાર્થે જરૂર આવજો ને આ રૂટની મજા લેજો. હળદ ગામ આવી ગયું છે. અને માનો આપણે અંબાજીથી 15-20 કિલોમીટર જેટલું હળદ થતું હોય છે. હા, અહીંયાથી એક રૂટ તમે અહીંયાથી દાતા બાજુ પણ જઈ શકો છો. જેને દાતા જવું અહીંયાથી માત્ર 30 કિલોમીટરના અંતરે, 25-30 કિલોમીટરના અંતરે દાતા જવાશે. આ પણ જો હળદ ઘણું મોટું ગામ છે. અહીંયાથી પણ તમને બધે આગળના રૂટ માટે મળી જાય. એટલે કે આ બધી જો ઇકો બધી ભરાતી આ રીતે. ચાલો 5:50 થઈ ગઈ છે. આવી ગયા છીએ આપણે પહેલું સ્ટેન્ડ ખેડ બ્રહ્મા. ટોટલ આપણી જર્ની કહી હતી 40થી 50 કિલોમીટરની આપણી જર્ની અહીંયા પૂરી થઈ છે. કહેવાય છે કે મેન મંદિર જે અંબાજીનું મંદિર છે અહીંયા ખેડ બ્રહ્મામાં છે. તો અહીંયાથી પણ એક જર્ની આપણી પેન્ડિંગ છે. તો અહીંયાથી પણ એક જર્ની આપણે કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. 9 પ્લેટફોર્મનું ખેડ બ્રહ્માનું બસ સ્ટેશન છે. આપણી ઇન્સ્ટા આઈડી ફોલો ન કર્યું જરૂર એકવાર ઇન્સ્ટા આઈડી આપણી ફોલો કરી લેજો, સાગર મુસાફર. અને ઇન્સ્ટા આઈડીમાં આપણે આજે પોસ્ટ મૂકી છે અંબાજીના મંદિરની. તો એક ભાઈ આપણે એક દરબાર કરીને હતા, તો એ પોતે અંદર ફોનની પરમિશન લઈને આવ્યા હતા, જાડેજા બાપુ હતા. તો આપણે આને ફોટો પાડી દીધો, વોટ્સઅપ કરી દીધો. તો થેન્ક યુ સો મચ બાપુ કે તમને અમને ફોટો પાડીને વોટ્સઅપ કરી દીધો. ચાલો, અહીંયા તમને ઇન્ક્વાયરી એટલે કે પૂછપરછ અહીંયા મળી જશે. અને બુકિંગ ઓફિસ પણ તમને સામે મળી જશે. ચાલો, અહીંયાથી પણ આપણે 2 થી 3 પેસેન્જર બોર્ડ કરવાવાળા હતી. આપણે નીકળી ગયા. અને અહીંયાથી 2 થી 3 પેસેન્જર બુકિંગવાળા હતા તે આપણે લઈ લીધા છે. આગળ રીડરથી છે, પછી ગાડી પેક. ટૂંકમાં આ ગાડી પેક છે. બુકિંગ આગળથી લેતા જશે. ચાલો, આની બજાર દેખાડતો તમને ખેડ બ્રહ્માની. અને મંદિરની વાત કરીએ તો બસ સ્ટેન્ડથી બહાર નીકળો એટલે જમણી બાજુ તમારે અંબે માતાજીના મંદિર બાજુ જવાશે. અને આપણે નીકળ્યા છે ડાબી બાજુ એટલે કે હવે ઈડર બાજુ.
ચાલો ઈડરિયો ગઢ પણ તમને દેખાડ દેશી. હવે આપણે ઈડરમાં એન્ટર કરી રહ્યા છીએ. અંદર એન્ટર થાવ એટલે તમને જોવા મળી જશે ઈડરિયો ગઢ. સનસેટનો ખૂબ જ સરસ મજાનો નજારો જોવો તમે. એક આ રૂટ જશે ઉદયપુર શામળાજી વાળો રૂટ જશે અને આપણે જશે અહીંયાથી સીધા એટલે કે ઈડરમાં અંદર જશે. એન્ટર થતા ઈડરિયો ગઢ 4 થી 5 કિલોમીટર પહેલાં તમને ઈડરિયો ગઢ દેખાઈ જશે અને હજી આપણું અહીંયાથી 2 થી 3 કિલોમીટર ઈડર રહેશે એટલે અહીંયાથી આપણે એન્ટર થશે ઈડરમાં. તમારે ઈડરિયો ગઢ આ પેટ્રોલ પંપથી જમણી બાજુ અહીંયાથી વળી જાજો એટલે અહીંયાથી સીધો ઈડરિયો ગઢ સાથે તમે બાઇક કાર કોઈ પણ બી લઈ જઈ શકો છો. ઉપર ઠેઠ લગી ઉપર તમારે જાય છે અને અહીંયા ઘણા બધા દેવસ્થાન મંદિરો પણ તમને અહીંયા જોવા મળી જશે. તો આ રૂટમાં આવતા જરૂર ઈડરિયા ગઢની મુલાકાત લેજો. ચાલો હવે જશે અહીંયાથી આપણે બસ સ્ટેન્ડ બાજુ. અહીંયાથી આખી બજાર ચાલુ થઈ જશે. બે બાજુ આખી બજાર ચાલુ થઈ જશે. વાગે અને 31 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે આવી ગયા છીએ ઈડરના બસ સ્ટેશને. ટોટલ આપણી જર્ની કહીએ તો અહીંયા 70 કિલોમીટરની જર્ની પૂરી થઈ છે અને 10 પ્લેટફોર્મનું ઈડરનું બસ સ્ટેશન છે અને આપણાને લીધા છે પ્લેટફોર્મ નંબર 2 ઉપર લીધા છે. એ લોકોનું પાછળ જ વર્કશોપ મળી જશે અને સામે તમને એટીએમની સુવિધા મળી જશે અને બારે તમને સરસ મજાની રજવાડી ચા મળી જશે. ચાલો અહીંયાથી પણ આપણા 2 પેસેન્જર બુકિંગવાળા હતા તો અહીંયાથી આપણે ઈડરથી નીકળવા તૈયાર છીએ. અને 35 મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણે હવે ઈડરથી નીકળી ગયા છીએ અને હવે જશે આપણો હિંમતનગર બાજુ. અહીંયાથી માત્ર હિંમતનગર ગઈ તો આપણે 30 કિલોમીટર જેટલું અહીંયાથી હિંમતનગર થતું હોય છે. ચલો હાસલપુર ચોકડી આવી ગઈ છે અને અહીંયાથી તમારે બાયપાસ જવું હોય અમદાવાદ, વડોદરા, ગાંધીનગર, મહેસાણા એ બધું અહીંયાથી જમણી બાજુ જઈ શકાશે. બાયપાસ છે. હવે અહીંયાથી આપણે એન્ટર થશી એટલે કે હિંમતનગરમાં અહીંયાથી એન્ટર થશી. ચાલો 7 વાગે અને 12 મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણે આવી ગયા છીએ હિંમતનગરના બસ સ્ટેશને. 22 પ્લેટફોર્મનું હિંમતનગરનું બસ સ્ટેશન છે અને આપણાને મને લાગે છે 7 થી 8 નંબરના પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણાને લીધા છે. અહીંયાથી ચાલો અહીંયાથી પણ 2-3 જણા બુકિંગવાળા હતા અને એક મેન એ છે કે અહીંયાથી હવે જે અમદાવાદથી અંબાજીવાળી લાઈન હવે ચાલુ કરે છે એટલે કે ટ્રેનની લાઈન ચાલુ કરે છે. અમે બાયપાસથી અંદર એન્ટર થયા અને તરત જ બાયપાસ આગળ જ અહીંયા લાઈન ચાલુ કરી દીધી એટલે અમદાવાદથી હવે સીધી અંબાજી માટે લાઈન ચાલુ થઈ જશે. એટલે અત્યારે તો હતી પણ એ અમદાવાદથી તો છે પણ એ મહેસાણા, ઊંઝા, પાલનપુરવાળા એ વાળા રૂટે હતી અને ત્યાંથી થઈ આબુ રોડ જવાતું હતું તો વચમાં અંબાજી નહોતું આવતું. તો અહીંયાથી અમદાવાદથી લઈ અહીંયા હિંમતનગરવાળો રૂટ લઈને સીધું આપણે અંબાજી એટલે હવે ટ્રેનનો પણ થોડાક ટાઈમમાં હવે બધાને લાભ મળવાનો ચાલુ થઈ જશે. ચાલો અત્યારનો માહોલ દેખાડ દઈ જોઈ લો ભાઈ. હિંમતનગરના બસ સ્ટેશનથી નીકળી ગયા છીએ અને આગળ જ ચાલે છે એક લોકલ ચાલે છે હિંમતનગર લીખીવાળી છે. લીખી એ પણ નામ પહેલી વાર સાંભળ્યું છે. હિંમતનગર, તેજપુરા અને બીજું નામ છે વંચાત નથી અને લાસ્ટમાં છે લીખી. ડિલક્સ એક્સપ્રેસ છે, DS4 છે. હિંમતનગર ડિવિઝનની છે અને હિંમતનગર ડેપોને આપેલી છે. અને 22 મિનિટ થઈ ગઈ અને મોતીપુરાનું બસ સ્ટેશન એટલે પિકઅપ પોઈન્ટ છે. ત્યાંથી પણ તમે બોર્ડ કરી શકો છો. અને આ એક જશે રાજસ્થાનવાળી એટલે કે ઉદયપુર બાજુ જશે અને આપણે જશે અહીંયાથી જમણી બાજુ એટલે પ્રાંતિજ, નાના ચિલોડા, મોટા ચિલોડા થઈ અમદાવાદ દ્વારા રૂટે જશે. અહીંયા બ્રિજનું ઓવરબ્રિજનું કામકાજ ચાલુ છે એટલે થોડુંક આપણે અહીંયાથી આગળથી ફરીને જશે એટલે આગળથી અહીંયાથી હવે જમણી બાજુ જશે. જો અહીંયા પણ એટલો જામ લાગ્યો છે અત્યારે. 49 મિનિટ થઈ ગઈ આપણે પ્રાંતિજના બસ સ્ટેશનથી નીકળી ગયા. 12 જ હતું આપણા હાઈવે ઉપર જ
તો અહીંયાથી એક પેસેન્જર આપણે બુકિંગવાળા હતા તો એને લઈને આપણે નીકળી ગયા છીએ. જો કે અહીંયા નીચેથી જ જવું પડે કારણ કે અહીંયા જોઈ શકતા છો ઓવરબ્રિજનું કામકાજ ચાલુ છે. ઘણા ટાઈમથી આ બ્રિજ પડ્યો છે, કમ્પ્લીટ થોડોક થઈ ગયો એ થઈ ગયો પછી ત્યાર પછી એમને આ બ્રિજનું કામ ઊભું રહી ગયું છે ટૂંકમાં કહી તો આપણે. ચાલો અહીંયા પણ નીચે જો વરસાદનું ઘણું જોવાનું થઈ ગયું છે. ચાલો હવે ત્યાંથી અહીંયાથી આપણે નાના ચિલોડા મોટા ચિલોડા થઈ અમદાવાદ વાળા ચાલો આગળ પાછો આપણો નેશનલ હાઈવે આવી જશે. હાથીથી નીકળ્યા છે જો જબરદસ્ત, મતલબ મને લાગે કોઈ ખટકાવ નથી પણ ખાડાના હિસાબે ગાડી સ્લીપ થઈ ગઈ. 3 જણા હતા, મને 1 જણાને વધારે લઈ ગયું હતું જોયું એ પ્રમાણે. ભગવાન કરે જલ્દી સારું થઈ ગયું. ત્યાંથી માનો ને 5 થી 7 કિલોમીટર આપણે અંતર કાંઈ હોય છે ત્યાં આપણે આ બ્રિજ આગળ એક્સિડન્ટ જોવા મળ્યું. ચાલો 9 વાગે અને 42 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આવી ગયા છીએ આપણે ગીતા મંદિરના બસ સ્પોટે. આ બસ સ્પોટને 2015માં ઓપન કરવામાં આવ્યું હતું. 25 પ્લેટફોર્મનું ગીતા મંદિરનું બસ સ્પોટ છે અને આપણાને લીધા છે પ્લેટફોર્મ નંબર 3 ઉપર. સૌરાષ્ટ્રની જેટલી બધી બસો તમે જો હશે ની બધી 1, 2 અને 3 ઉપર લેવામાં આવશે. પછી આગળથી પછી સુરતવાળા રૂટે 4, 5 ને એ બધા પછી સુરતવાળા રૂટની એ બાજુ બધી સ્લીપર લાગે છે. ચાલો અત્યારે પણ એક સાબરકાંઠાની આવી ગઈ છે અને મેન જે વોલ્વોનું જે બધી બુકિંગ છે ને એ બુકિંગની બારી 25 નંબરના પ્લેટફોર્મની એક્ઝેક્ટ સામે અહીંયા બુકિંગ બારી છે. તો ત્યાંથી તમે વોલ્વોનું બુકિંગ કરાવી શકો અને વોલ્વોની જેટલી બધી બસ ઊભી રહે ની પ્લેટફોર્મ નંબર 24 અને 25 ઉપર ઊભી રહે છે. અહીંયાથી ઘણા પેસેન્જર ડીબોર્ડ કર્યા હતા. ટૂંકમાં અમદાવાદમાં એન્ટર થતાં ઘણા પેસેન્જર ડીબોર્ડ કર્યા છે. અહીંયાથી જ એટલા પેસેન્જર અહીંયાથી પાછા બોર્ડ કર્યા છે. એટલે તમે માનો ને કે આ રૂટ એકદમ પેક જ ચાલે છે. એટલે આ રૂટમાં તમારે સફર કરવો હોય તો એડવાન્સ બુકિંગમાં હાલવું. ચાલો જી આપણો હોલ્ટ નથી એવું હોટલનો પણ આગળ કહે છે. હવે જોઈ ક્યાં આપણો હોલ્ટ આવે છે હોટલનો તો આપણે જોઈએ હવે હોટલ કઈ ઊભી રહે છે. જોઈ કે હમણાં ડ્રાઈવર સાહેબને પૂછી લઈએ કે કઈ હોટલ આપણી આવે છે. ચાલો અત્યારનો તમને માહોલ દેખાડતો જોઈ લો. આપણી બસ થઈ ગઈ એકદમ પેક. આ છે ગીતા મંદિરના બસ સ્પોટનો માહોલ જોઈ લો. કારણ કે સેન્ટ્રલ છે એટલે તમને સ્વાભાવિક છે અહીંયા સૌથી જાજી ભીડ જોવા મળી જશે. બાકી અહીંયા જો જે સવારવાળી બધી બસો છે એ અહીંયા રાખી દે છે. અને વિકાસ રૂટ એટલે વિકાસ રૂટ તો તમને ખબર છે કે ગાંધીનગરવાળો જે ગાંધીનગર બસ સ્ટેશન છે એને ત્યાંથી જે ત્યાંથી જે બધી બસો નીકળતી એને વિકાસ રૂટ નામ આપ્યું છે. અને કેમ આપણે આશ્રમ આપ્યું છે અમદાવાદને. અને એક બીજી પણ આવી ગઈ છે. ચાલો હવે બધા પેસેન્જર બોર્ડ કરી લીધું છે. ગીતા મંદિરના બસ સ્પોટેથી નીકળી ગયા છીએ. ચાલો અત્યારનો માહોલ એક અત્યારે પડી છે બારિયા કલોલવાળી અને એક ઓલો ઊભી છે 9600. ચાલો સામે જ 25 નંબર પ્લેટફોર્મ છે એની સામે જ ઓલોની બુકિંગ છે. અહીંયાથી તમારે બુકિંગ થઈ જશે. અત્યારે એક ઊભી છે અમદાવાદ રાજકોટવાળી. ચાલો લાસ્ટ મને લાગે 10:30 વાળી હશે એ અહીંયાથી ઉપડે છે. ચાલો આપણે આવી ગયા છીએ નહેરુનગરના પિકઅપ પોઈન્ટે. 10 વાગે અને 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચાલો અહીંયાથી 4 પેસેન્જર બોર્ડ કરવાના છે. અહીંયા બુકિંગ તમારે કરો તો અહીંયાથી જશે. હા પણ એ મેં જોયું કે અહીંયા બેસવાની ખરેખર ખૂબ જ સારી એવી વ્યવસ્થા છે. પ્લસ તમને પંખાની વ્યવસ્થા છે, પ્લસ લાઇટિંગની વ્યવસ્થા. તમે અત્યારનો નાઇટનો નજારો જોઈ શકતા છો. અહીંયાથી પણ તમે બોર્ડ કરી શકો. બાકી ઓલી બાજુ આપણી વોલ્વો પડી હતી નહેરુનગર સુરતવાળી અને નહેરુનગર વડોદરાવાળી જે અહીંયા ગીતા મંદિર થઈને છે. અહીંયાથી ગીતા મંદિર માનો 10 થી 10 કિલોમીટર આસપાસ ગીતા મંદિર રહે છે. વાગે અને 25 મિનિટે આપણે ઇસ્કોને આવી ગયા છીએ. આ રૂટ જશે સીધો ગાંધીનગર જશે. અહીંયાથી તમારે અંદર અમદાવાદમાં ન હોય તો બાયપાસ તમે જઈ શકો છો, સીધા ગાંધીનગર જઈ શકો છો. અત્યારે જો અહીંયાથી તમે કીધું અહીંયાથી તમારે સૌરાષ્ટ્ર માટે જવું હોય તો અહીંયાથી બધી તમને અહીંયાથી બસો મળી જશે.
અત્યારે મહાસાગરવાળાની ઊભી છે, રજવાડીવાળાની ઊભી છે. આગળ પણ જો લાઈન લાગી છે બધી ટ્રાવેલ્સોની. પબ્લિક જો તમે અહીંયા પણ બસ સ્ટેન્ડ છે, અહીંયાથી પિકઅપ પોઈન્ટ ટૂંકમાં કહી શકો છો તમે. સાડત્રીસ મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણે આવી ગયા છીએ બગોદરા. અહીંયાથી તમારે એક રૂટ અલગ થઈ જશે, એક ભાવનગરવાળો, ધોલેરાવાળો, ટૂંકમાં આ રૂટ અહીંયાથી અલગ થઈ જશે. જે અમદાવાદ ભાવનગરવાળી રૂટો જેટલી બધી બસો હાલતી છે બધી અહીંયાથી વહી જશે. અને આપણે જઈએ હવે સીધા, એટલે કે આપણે રાજકોટ બાજુ જઈએ. કે ધોળકા, ધંધુકા ને બધું અમુક અહીંયાથી વહી જાય. મારો એક બ્રિજ કવર કર્યો અને આપણે આવી ગયા છીએ બીજા બ્રિજ ઉપર. પણ બીજા બ્રિજ ઉપર જો સામેનો આવકવાળો મતલબ રાજકોટથી અમદાવાદ જતો એ બ્રિજ કમ્પ્લીટ ચાલુ કરી નાખ્યો છે. આ બ્રિજનું હજી કામ અંદર કન્સ્ટ્રક્શન છે, અહીંયા પણ હજી કામકાજ ચાલુ છે. તો વરસાદના હિસાબે અહીંયા પણ એવું બધું સારું એવું ધોવાણ થઈ ગયું છે. તો થોડાક ટાઈમમાં આ પણ બ્રિજ ચાલુ થઈ જશે. એની ટૂંકમાં જો ટ્રાફિક ઘણો થઈ જશે, કારણ કે 2 લેન છે, પણ સાવ સાંકડો 2 લેન છે. ચાલો 12 વાગે અને 51 મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણે આવી ગયા છીએ હોટલ અવધે. અને લોકલ એડ્રેસની વાત કરીએ તો લીંબડીથી આપણું કંઈ અહીંયા માત્ર 5 થી 7 કિલોમીટરના અંતરે આવડું અવધ હોટલ આવેલી છે. આ જાય છે આપણો નેશનલ હાઈવે 48. લીંબડીથી માનો ને 5 થી 7 કિલોમીટરના અંતરે. હવે અહીંયાથી આપણું રાજકોટ રહેશે 100 કિલોમીટર આસપાસ. અહીંયાથી આપણું રાજકોટ રહેશે. ભાઈ મજા આવી ગઈ બાપુ. અરે યાર, બાપુ સત્સંગ કરતા હતા, થોડીક એની બધી વાતો કરતા હતા કે ભાઈ કઈ રીતે એસટીમાં આવ્યા, કેટલા વર્ષ શું કર્યું, અને આગળ એ ટ્રકમાં ટ્રક હલાવતા હતા ને એ બધી વાત કરતા હતા. અને મેન તો એ હતું કે એની માધવપુર, જે એને માંગરોળથી માધવપુર 25-30 કિલોમીટર જેવું થાય. તો આ વખતે વરસાદ એટલો પડ્યો તો એની બધી ચર્ચા કરતા હતા. તો મજા આવી ગઈ ભાઈ, ટાઈમપાસ થઈ ગયો. પૂતા નથી અત્યારે આપણે, પણ મજા આવે છે. ટોટલ આપણા કિલોમીટર કહી તો 630 થી 640 કિલોમીટર આસપાસ આપણી જર્ની થાય છે. અને ઘણી આ બધું જો જેટલી તમને બધી એસટીની જેટલી બસો જોવા મળશે બધી આપણી એસટીની બસો બધી તમને જોવા મળી જશે. અને આ હોટલે તો ખબર છે ભાઈ, આવ્યા હોય તો કહેજો મને કોમેન્ટમાં. કારણ કે હવે જો કે ટાઈમ હવે આપણો ઓવર થઈ ગયો. વિચાર છે હવે રાજકોટથી આપણે મંગાવી લેશી. અત્યારે મંડોર રાજકોટ ગોંડલ જાય છે અને વિચાર છે કે રાજકોટથી આપણે થેપલા ને સૂકી ભાજી સરસ મજાના મંગાવી લેશી. કારણ કે ઓમાં યાર અહીંયા તો ખબર જ છે તમે આવતા હોય નહીં. તો ચાલો હવે ફટાફટ અત્યારે કેટલી બસો છે ને તમને હું પહેલાં દેખાડી નહીં. આવી ગઈ છે સોમનાથ, વિસનગર સોમનાથ, મહેસાણા દ્વારકા, એક મંડોર રાજકોટ ગોંડલ, એક આપણી છે અંબાજી માંગરોળ, અને એક છે ઊંડવા ખંભાળિયાવાળી. હોટલ અવધેથી આપણે નીકળી ગયા છીએ અને પાછા આપણે આવી ગયા છીએ આપણા નેશનલ હાઈવે 47 ઉપર. અહીંયાથી માનો ને આપણું રાજકોટ રહેશે 100 થી 110 કિલોમીટર આપણું રાજકોટ રહેશે. હા, હવે ટ્રાફિક મેળો નથી આપણને, કે વચ્ચે આપણને એટલો ટ્રાફિક નથી મેળો, એટલે આપણી ગાડી ચાલે છે નોન સ્ટોપ ટૂંકમાં રાજકોટ લગી. હા, પછી રાજકોટથી ત્યાં લગી આપણે થોડોક ફોન ચાર્જ થઈ જાય અને થોડોક આરામ પણ આપણને થઈ જાય. તો ચાલો હવે થોડોક આરામ કરીએ. ચાલો 4 વાગે અને 25 મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણું જેતપુર ક્રોસ કર્યું છે. રાજકોટથી પણ થોડા ઘણા પેસેન્જર ડિબોર્ડ કરવાવાળા હતા અને આ બસ જાય છે સીધી હવે ટૂંકમાં કહેવાય કે રાજકોટથી લઈ જુનાગઢ લગી સીધા બસ જેટલા વચ્ચે બસ સ્ટેન્ડ આવશે બધા બાયપાસ થાય. જુનાગઢ પછી જશે આપણો વંથલીવાળો રૂટ અને વંથલી પછી જશે સીધો આપણો કેશોદ અને કેશોદ પછી આવશે આપણું માંગરોળ. એ રીતનો રૂટ હાલે. લગભગ આવવામાં બાપુ બધે બસ સ્ટેન્ડ આવે ને, આવવામાં નહીં ને, આ જ રીતે આવવામાં બસ આ રીતે રહેશે. કે રાજકોટથી સારું કે જેને રાજકોટથી જુનાગઢ જવું ને એની આટલું બેસ્ટ. રાજકોટથી નોન સ્ટોપ જુનાગઢ એટલે માનું 100 કિલોમીટરનો રન નોન સ્ટોપ રહે છે. ખરેખર મજા આવી જાય. અને એ બાને ચલો આપણે થોડો આરામ પણ થઈ ગયો છે અને પાછા આપણે આવી ગયા છીએ નેશનલ હાઈવે ઉપર.
અને 40 મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણે વડાલ ગામ પહોંચી ગયા છીએ. જુનાગઢથી ગઈ તો 15 કિલોમીટર પહેલાં વડાલ આવે. અહીંયાથી તમારે બાયપાસ હવે સીધું જો બ્રિજથી કામકાજ ચાલુ હતું ને એ બ્રિજ આખો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. એથી તમારે કેશોદ રહેશે 47, સોમનાથ 100 ને દીવ 182 કિલોમીટર. અહીંયાથી તમે સીધા બહાર નીકળશો એટલે આખું જુનાગઢ કપાઈ જશે. બાયપાસ તમે નીકળશો સીધા શાહપુર આવે ને શાહપુર ગામ આવે. જુનાગઢ પછી 10 થી 15 કિલોમીટર આવે શાહપુર ગામ. તમે સીધા અહીંયાથી આ બાયપાસ અહીંયા પહોંચશો તમે. તો એક સારો ફાયદો થઈ ગયો કે તમારે જુનાગઢમાં ન આવવું હોય ને બાયપાસ સીધું માનો કોઈને સોમનાથ દીવ એ બાજુ રૂટે જવું હોય તો તમારે બેસ્ટ અહીંયાથી કે વડાલથી તમે અહીંયા બ્રિજ ચડી જાઓ એટલે સીધા તમે શાહપુર નીકળી જાઓ. અહીંયાથી ટૂંકમાં કહીએ તો અહીંયાથી કેશોદ થાય છે 47 કિલોમીટર જેવું થાય છે. ચાલો હવે અહીંયાથી આગળથી હવે આપણે જુનાગઢમાં એન્ટર થશે. ચાલો 5 વાગે અને 3 મિનિટે આવી ગયા છીએ જુનાગઢના બસ સ્ટેશને. તો બોલો મારી યારે જય ગિરનારી. ચાલો 550 કિલોમીટરની આપણી જર્ની અહીંયા પૂરી થઈ છે અને આવી ગયા છીએ જુનાગઢના બસ સ્ટેશને. 15 પ્લેટફોર્મનું જુનાગઢનું બસ સ્ટેશન છે. એક 2x2 લક્ઝરી ગઈ છે અહીંયાથી જુનાગઢ ખેડ બ્રહ્માવાળી. એ પણ અત્યારે અહીંયાથી ડિપાચરનો ટાઈમ છે. તો અહીંયા આપણે 5 મિનિટનો ચા પાણી પીવા માટેનો હોલ્ટ રહેશે. આપણે રાજકોટ અમદાવાદથી હોટલેથી આપણે સૂઈ ગયા હતા. હોટલેથી સૂઈ ગયા પછી આપણે રાજકોટ ઉઠ્યા હતા. રાજકોટ થોડાક પેસેન્જર ડિબોર્ડ કરવાવાળા હતા. ત્યાંથી પછી આપણે જેતપુર આવ્યું અને આપણે ઉઠી ગયા હતા. અને જેતપુરથી આપણે જેતપુરમાં ડબલ ઓલા 6 લેનનું કામ કહી તો ભાઈ ઘણું સારું એવું કામકાજ ચાલુ થઈ ગયું છે. અને એક વોલ્વો આવી છે 9400 વાળી ભુજ કોડીનાર વાળી. જે ભુજથી આવીને અત્યારે હવે કોડીનાર જશે. ચાલો તો હવે આવી જાયજો. પાછળ તમને મળી એટલે બસ સ્ટેશનની બહાર નીકળો અહીંયા તમને રજવાડી ચાય મળી જશે. તો ચાલો આવી જાયજો ચા પીવા. ચાલો હવે જુનાગઢના બસ સ્ટેશનથી આપણે નીકળી ગયા છીએ અને બહાર નીકળતા જો તમને ગેટ આગળ તમને એટીએમની સુવિધા પણ મળી જશે. તો ચાલો સવારમાં સરસ મજાનો નાસ્તો થઈ ગયો. પૌવા અને ચા. પૌવા અહીંયા જ ખાઈ લીધા અને ચા આપણે સાથે લઈ લીધી કારણ કે જાજો હોલ્ટ નહોતો, ખાલી 5 થી 10 મિનિટનો હોલ્ટ હતો. તો એના હિસાબે ફટાફટ ચા પાણી પી લીધા, નાસ્તો કરી લીધો અને ચા ભેગી લઈ લીધો. તો ચાલો આવી જાજો ચા પીવા. જુનાગઢની હવે બહાર નીકળી જશે હવે. અને જે મેં તમને બાયપાસ જે મેં તમને કીધું હતું ને વડાલથી, વડાલવાળો જે રૂટ નીકળે ને અહીંયા તમારો બ્રિજ આગળથી પૂરો થશે. ચાલો એ પણ અહીંયા તમને દેખાડ દે. હવે અહીંયા સીધો આ વડાલથી જે અહીંયાથી નીકળે વડાલથી જે બ્રિજ ચાલુ થાય અહીંયા શાહપુર પૂરો થશે. અહીંયા આગળ શાહપુર રેલવે સ્ટેશન પણ તમને દેખાડ દો. અહીંયાથી માનો હાઈવેથી શાહપુર રેલવે સ્ટેશન માત્ર 2 થી 3 કિલોમીટરના અંતરે શાહપુર રેલવે સ્ટેશન આવે. આ બ્રિજ હવે અહીંયા પૂરો થઈ ગયો છે. ત્યાંથી શાહપુર રેલવે સ્ટેશનનો રસ્તો આવશે. મને અહીંયાથી શાહપુર રેલવે સ્ટેશને પણ જઈ શકો છો. ચાલો આ જાય છે શાહપુર રેલવે સ્ટેશન બાજુ. નાનકડું એવું ગામ છે, શાહપુર ગામ છે. અને અહીંયાથી તમે પહેલાં અંદર જશો એટલે પહેલાં રેલવે સ્ટેશન આવશે, પછી શાહપુર ગામ ચાલુ થશે. ચાલો હવે અહીંયાથી હવે જશે આપણે વંથલી બાજુ. વંથલી કેશોદ થઈને જશે માંગરોળ. અને 3 મિનિટે આપણે કેશોદના બસ સ્ટેશનથી નીકળી ગયા છીએ. અને હવે આપણું માંગરોળ રહ્યું છે માત્ર 25 કિલોમીટર. જો બહાર નીકળતા તમને સરસ મજાની રજવાડી ચા પણ મળી જશે. અને અહીંયાથી પણ આપણે 2 પેસેન્જર મળી ગયા છે માંગરોળમાં. હજી માંગરોળ આવ્યું નથી તો બધું આપણા કંડક્ટર સાહેબનું ઇન્ટરવ્યૂ લઈ લઈએ. તો કંડક્ટર સાહેબ પહેલાં તમારું અમને શુભ નામ જણાવી દો. મારું નામ પરમાર અર્જુન દેવસિંહભાઈ. અચ્છા પરમારભાઈ, કેટલા વર્ષ થઈ ગયા તમારે જીએસઆરટીસીમાં? મારે જીએસઆરટીસીમાં 14મું વર્ષ રનિંગ છે. અચ્છા 14 વર્ષમાં તમે ક્યાં ક્યાં રૂટમાં ચાલ્યા? 14 વર્ષની અંદર હું ઘણા બધા રૂટમાં ફરી ચૂકેલો છું. અચ્છા તો આ રૂટમાં કેટલો વર્ષ થયો અંબાજી માંગરોળમાં? આ રૂટમાં હું 2 મહિનાથી ચાલુ છું. ફિક્સ થઈ ગયા ને હવે તો તમારે? અચ્છા અહીંયાથી આપણે ટાઈમ 4:45 નો રહેશે, અહીંયાથી 4:45 નો. અને અહીંયા માંગરોળથી કેટલા વાગ્યાનો રહેશે? માંગરોળથી બપોર પછી, માધવપુરથી 4:30 બપોર પછી,
4:30. ને માંગરોળથી 5 વાગ્યા. અચ્છા અહીંયાથી જ અંબાજીથી આવે ત્યારે માંગરોળ લગી જાય હા. અને જાય ત્યારે માધવપુર અંબાજી થઈને જાય. હા માધવપુર. અચ્છા એ રીતે રૂટ હાલે. અચ્છા હા. રહેવાનું ક્યાં તમારે? મારે રહેવાનું ચોરવાડ. અચ્છા ચોરવાડમાં ધીરુભાઈના ગામમાં હા. રહેવાનું એમ ને? અચ્છા એક આપણી ટિકિટ પ્રાઇસ કહી દો સિટિંગની અને સ્લીપરની. એન્ડ ટુ એન્ડ અંબાજીથી માંગરોળ અને માધવપુરથી અંબાજી. અંબાજીથી માંગરોળ કેટલી થાય ટિકિટ સિટિંગની? અંબાજીથી માંગરોળ 385 રૂપિયા સિટિંગ. સિટિંગના 80 રૂપિયા આપણે એડ કરી પ્લસ નાખવાના. 80 રૂપિયા પ્લસ સોફાના. સોફાના થઈ જાય ને? અચ્છા હવે માધવપુરથી અંબાજીનો શું પ્રાઇસ છે? એમાં થોડો ઘણો ડિસ્ટન્સ આવે છે ને, કારણ કે અહીંયાથી માંગરોળથી અંબાજી 25 માંગરોળથી માધવપુર 25 કિલોમીટર જેટલું થતું હોય છે ને? એમાં 15-20 રૂપિયાનો વધારો થાય. અચ્છા 15-20 રૂપિયાનો વધારો થાય, જાજો નહીં. જાજો ને. અને અહીંયાથી કેટલા વાગ્યાનો ટાઈમ કીધો માધવપુરથી? 4:30 બપોર પછી. 4:30 વાગ્યાનો ટાઈમ રહેશે. ઓકે ચાલો ધન્યવાદ. ચાલો માંગરોળ આપણું 16 કિલોમીટર રહ્યું છે અને બાલાગામ 21 કિલોમીટર રહ્યું છે અને પંચાળા 17 કિલોમીટર રહ્યું છે. પણ ખરેખર રસ્તો સારો છે. અમુક જગ્યાએ થોડોક એવો હતો, પણ ખરેખર ડબલ પટ્ટીનો રોડ છે, પણ સારો રોડ બનાવ્યો છે. અને ધીરે ધીરે હવે અજવાળું થતું જાય છે. માંગરોળમાં અંદર એન્ટર થવા માટેનો ગેટ આવી ગયો છે. અને 46 મિનિટ આપણે માંગરોળના વર્કશોપે આવી ગયા છીએ. આ છે સામે માંગરોળનું બસ સ્ટેશન છે. ચાલો એ પણ હમણાં તમને દેખાડ લઈ. તો આપણે પહેલાં બાપુનું ઇન્ટરવ્યૂ લઈ લઈએ. બાપુ, તો તમારું પૂરું નામ જણાવી દો અમને. મારું નામ ચુડાસમા હર્ષદસિંહ. બાપુ કેટલા વર્ષ થઈ ગયા તમારે જીએસઆરટીસીમાં? મારામાં 13 વર્ષ થઈ ગયા. અચ્છા 13 વર્ષથી તમે કયા રૂટમાં ચાલ્યા? હું 13 વર્ષની અંદર 3 થી 4 રૂટમાં જ ફિક્સ ચાલ્યો. વિસનગર ચાલતો પહેલા, અચ્છા હા. પછી કવાટ હાલતો, અચ્છા કવાટો, પછી નારાયણ સરોવર આવેલો, અને સૌથી વધુ હું આ રૂટમાં આવેલો અંબાજીમાં. અચ્છા એટલે કેટલા 5-7 વર્ષ થઈ ગયા છે બધા? 7 થી 8 વર્ષ મને અંબાજી રૂટમાં થઈ ગયા. અંબાજી રૂટમાં. ઓમ તમને ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ કેટલો બાપુ? ડ્રાઇવિંગનો અનુભવ તો મને 1999 થી ગણી લ્યો, એટલે 25-26 વર્ષ થઈ ગયા આરામથી. અચ્છા પેલા તમે શું ચલાવતા? પેલા ટ્રક ચલાવતો હું. ટ્રક ચલાવતા. ને આમાં કેટલા વર્ષ થયા તમારે એસટીમાં? 13 વર્ષ થયા. 13 વર્ષ થઈ ગયા ને. અને ઓમ પ્રોપર રહેવાનું બાપુ? પ્રોપર મારે અહીં માંગરોળમાં જ રહેવાનું. અચ્છા માંગરોળ રહેવાનું. અચ્છા કેટલા દિવસની ડ્યુટી તમારી? મારે આમાં અઠવાડિયાના 2 ટ્રીપ હોય. અચ્છા 2 ટ્રીપ હોય. અચ્છા એના સિવાય નકન ક્યાં લોકલ રૂટમાં ચાલો અહીંયા? ના, પછી 1 દિવસ રેસ્ટ મળે આમાં. અચ્છા રવિવારનો રેસ્ટ મળે ને? હા, 1 દિવસ રેસ્ટ મળે. હા એટલે 2 ટ્રીપ કરું એટલે મને 2 રેસ્ટ મળે અને 1 ઓફ મળે. 3 દિવસની રજા મળે. અને રહેવાનું તો માંગરોળમાં ને? રહેવાનું માંગરોળ. અચ્છા કહેવાય છે કે માંગરોળનો લીલા નારિયેળનો હલવો વખણાય છે. હા, વખણાય છે. અચ્છા તો બીજે મળે એ બધું કે મેન અહીંયા જ બને આપણે? મેન તો માંગરોળમાં જ બને. અચ્છા મેન માંગરોળમાં જ બને છે ને? ને એના જે મેન સ્પેશિયલ બનાવવાવાળા છે એ જ બનાવે. બાકી વેચાતું તો બધે હોય ને. અચ્છા વેચાતું તો બધે. બસ ચાલો એ સમજી જાજો ભાઈ બધાય. કારણ કે મેન જે અહીંયા છે જોઈએ હવે અનુકૂળ આવે દુકાન તો ઘણા વેચતા હોય. હા એ મેં જોયું. આપણે જુનાગઢમાં જેવા એન્ટર થયા એવા બધા અહીંયાથી તમે જોવો કે લીલા નાળિયેરનો હલવાનો બોર્ડ લાગી ગયા. હવે તો એવું છે કે બધા રેલવે સ્ટેશને પણ હવે સ્ટોલ લાગી ગયા છે લીલા નાળિયેરના હલવાના.
હું એ જ વિચારું બધું એટલું બધું સપ્લાય થતું હોય છે, પણ હકીકત તો બને છે અહીંયા બનાવવાળા એક બે જ છે ને અહીંયા માંગરોળમાં. વાળા તો 2-3 જણા પણ છે માંગરોળમાં બધા જૂનવાણી, હા એ બધાય. અને બાકી તો બધા ચાલુ થઈ ગયા બનતો હોય ને જુનાગઢ બની જતો હોય, બનવાનું તો શું હોય. અચ્છા, તમે ત્યાં આટલા વર્ષ તો એસટીમાં કઈ પેલા તમે ટ્રક ડ્રાઇવિંગ કરતા, ઘરનો તમારો પોતાનો હતો, તો હવે એસટીમાં. હવે એસટીમાં. અચ્છા, હજી કેટલા વર્ષ છે બાપુ તમારે? હજી મારે નિવૃત્ત થવામાં 14-15 વર્ષ બાકી છે. દુશ્મન ગોતવા જવા નથી પડતા, એ મારા ઘરના જ છે દુશ્મન. અહીં તો કહું બહાર ક્યાંય નથી ગોતવા પડે એમ. અચ્છા, એ રહ્યા. અચ્છા, તમે અંબાજીના ડ્રાઈવર છે. અચ્છા, અંબાજીના ડ્રાઈવર છો. અચ્છા, સવારવાળી ટ્રીપમાં હાલતા હશો ને તમે તો? આ ગાડીમાં ચાલે. અચ્છા, આ ગાડીમાં ચાલો. અચ્છા, ટોટલ આપણી કેટલી માંગરોળ અંબાજી ચાલે છે? માંગરોળથી સવારે 5 વાગે. અચ્છા, સવારે 5 વાગે ડિલક્સ એક્સપ્રેસ. અચ્છા, ગુર્જર નગરી. ચાલો ભાઈ, ગુર્જર નગરી ચાલે. બીજી 10:55 ની છે. 10:55 ની. ડીલક્સ ગાડી. અચ્છા, ઈ ડિલક્સ ચાલે છે. અને એક આપણી આ સાંજવાળી. અચ્છા, ટોટલ આપણે માંગરોળથી 3 ગાડી હાલે છે. ચાલો, અચ્છા, હવે તમારે અત્યારે જવાનું? ના. અચ્છા, રેસ છે. હું અમદાવાદથી આવ્યો. અચ્છા, તમે અત્યારનો અમદાવાદનો ફેરો કર્યો એટલે તમારે રેસ છે. ચાલો, અચ્છા બાપુ, એક ટાંકી આપણે ડીઝલની ટેન્ક કેપેસિટી કેટલી આવે? 365 લીટરની. અચ્છા, યુરિયા કેટલું આવે? 40-50? નહીં, યુરિયાની 35 લીટરની ટેન્ક હોય. અચ્છા, 35. ડિલક્સમાં ને બધાયમાં ને ગુર્જર નગરીમાં અલગ અલગ આવે? ના, અલગ અલગ ટાંકી આવે. અચ્છા, અલગ આ અલગ. લોંગ ચેસિસ છે ને, આમાં અલગ આવે. આ મોટી ગાડી છે. યુરિયાની. યુરિયાની. ને શોર્ટ ચેસિસ આવે ને જે આ ડિલક્સ પડી. એમાં નાની આવે. અચ્છા, એમાં નાની એટલે 5-10 લીટરનો ફેરફાર આવતો હોય છે. અચ્છા, ડીઝલની ટેન્કનો કેટલો ફેરફાર આવતો હોય છે? 100 લીટર. અચ્છા, 100 લીટર. ઓલી 250 તો 350. ચાલો, એ પણ જાણવા મળી ગયું આપણને. તો ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ બાપુ, ધન્યવાદ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખરેખર બાપુ અરે મજા આવી. કોક વાર આ રૂટમાં સફર કરતા હશો તો બાપુ અરે જરૂર મુલાકાત લેજો. ઇન્સ્ટા આઈડી ફોલો ન કરી તો જરૂર એકવાર ઇન્સ્ટા આઈડી ફોલો કરી લેજો. સાગર મુસાફર. માંગરોળમાં મારા ભાઈઓનું સ્વાગત છે. તો અત્યારે આપણે બેસી ગયા છીએ માંગરોળના બસ સ્ટેશન. જોઈ લો, 7 પ્લેટફોર્મનું માંગરોળનું બસ સ્ટેશન છે. ટોટલ આપણી જર્ની કહી તો અહીંયા 630 કિલોમીટરની જર્ની આપણી પૂરી થઈ છે. ઓલ ઓવર જર્ની કહી તો મજા આવી ગઈ. જોકે મેં તમને કીધું 6 વાગે અને 45 મિનિટે આપણે માંગરોળના બસ સ્ટેશને આવી ગયા હતા. પછી હું બહાર ગયો. બહાર જઈને સંતોષ હોટલ છે, તમે જસ્ટ મારી પાછળ જોઈ શકતા હશો. ગેટની બહાર નીકળો ને એટલે સંતોષ હોટલ આવશે. સંતોષ હોટલે તમને સારામાં સારો ચા નાસ્તો તમને અહીંયા મળી જશે. ગરમ ખારી એની હારી હતી, મેં ખારી ખાધી તો ખારી અને ચા પી દીધી તો મજા આવી ગઈ ભાઈ. તો એકવાર અહીંયા આવો તો જરૂર. અને કહેવાય છે કે અહીંયા આ માંગરોળનો હલવો ખૂબ પ્રખ્યાત છે. તો ચાલો, મેં તો અહીંયાથી હલવાના 2 પેકેટ લઈ લીધા. તો 2 પેકેટનું ચાલો તમને એક અહીંયાનું એડ્રેસ કહી દઉં. જો આવા 2 પેકેટ લઈ લીધા 250-250નો. એક પેકેટના 75 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. સામે તમે જોઈ શકતા હશો ખાદીમ દેખાતો હોય છે તમને. ખાદીમ તમને થોડુંક દેખાડી દેજો. ખાદીમ અંબર સ્વીટ છે. ત્યાં તમે જાશો એટલે તમને અહીંયા મળી જશે માંગરોળનો સ્પેશિયલ હલવો. સ્પેશિયલ તમારી સામે લાઈવ બનાવશે એ, એટલે તમને જોશો એટલે તમને અંદાજો આવી જશે. એક મેં કીધું ને, બાપુ કહેતા હતા 2 જ જણા છે અહીંયા માંગરોળમાં ખાલી હલવા માટે સ્પેશિયલ. બાકી તો ઠીક, હવે બધે ઠેર ઠેર હલવા થઈ ગયા. પણ જે લાઈવ તમારી સામે બનાવે ને એ પહેલાં તમને ટેસ્ટ કરાવશે. એક ધેફલું તમને ટેસ્ટ કરાવશે. તમને સારું લાગે, મજા આવે, પછી એમ કે ના હવે તમને હું પેક કરી દઉં. એટલે ખરેખર એકવાર અહીંયા આવો. બસ સ્ટેન્ડની 2 તમને નાસ્તા પાણી બાજુમાં મળી જશે અને પ્લસ તમને અહીંયા માંગરોળનો હલવો પણ મળી જશે. અને અહીંયા અમારા સામે રિઝર્વેશન છે અને અહીંયા બાજુમાં તમને ઇન્ક્વાયરી એટલે કે પૂછપરછ મળી જશે. તમે ચાલો, અહીંયા આવ્યા છીએ તો 2 જગ્યાએ ફરી લઈ, જોઈ લઈ અને તમને પણ જણાવી દઈ. ચાલો, એક ઇન્સ્ટા આઈડી આપણી ફોલો ન કરી તો જરૂર એકવાર ઇન્સ્ટા આઈડી ફોલો કરી લેજો. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ. કાલે આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ચેનલ ગમે તો લાઈક કરતા જાઓ, શેર કરતા જાઓ, સબસ્ક્રાઈબ કરતા જાઓ અને હર હર મહાદેવ બોલતા જાઓ.